ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। आप जी शहादत दे इस विशेष गुरमत समागम दी हाजरी भर रहे हो। सन्मान योग भाई गुरचरण सिंह जी रसिया अमृत गुरबाणी कीर्तन आप जी नूं सरवण करा रहे सन। आओ ट्रैफिक करके देरी दी खिमा बख्शियो, क्योंकि सवेरे गुरुद्वारा सीसगंज साहिब जी विखे सतगुरां जी दी अमृत बाणी और इतिहास दी विचार कीती है। उसे लड़ी नूं मैं इत्थे आप जी दे सन्मुख अगे बेनती करांगा। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दी शहादत धर्म दी रखिया लई है, धर्म दी स्वतंत्रता लई है। जे होर शब्द वरतीए ते मनुखी हक्कां दी राखी वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत है। परमात्मा ने इस रचना विच मैं रात भी अर्ज की बेअंतता पैदा की है। उस अनेकता नूं जे अपने अंदर दी संकीर्णता नाल इस एकता विच बदलीए कि सिर्फ मेरा मजहब, मेरी बोली, मेरा पहरावा, मेरी ही गल चले, पार ब्रह्म परमेश्वर दे घर विच ये गल कदी भी नहीं पहुंची। आप जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन कर देखो, पाठ बाणी आप पढ़ते सुनते हो। मैं आप जी दे सन्मुख कुछ बेनतियां करनियां ने, क्योंकि जदों असीं समाज दे वरतारे नूं अज देखने आ ते लोग भाषा दे आधार ते भी एक दूजे तो नफरत करते हैं, बोली दे आधार ते नफरत करते हैं। इत्थों तक कि जिसनों परम सच आपां परमेश्वर वैगुरु रब जी कहने आ, संकीर्ण बंदे कई बारी रब दे नाम ते भी फसाद खड़ा कर देंदे आ। पर गुरु ग्रंथ साहिब विच इहो जी संकीर्णता नूं कती ही प्रवान नहीं किया गया। आप जी थोड़ियां जिहियां बेनतियां मेरियां सुनियो। असी गुरु नानक साहिब जी दी अमृत बाणी जदों पढ़ने आ ते उस विच सतगुरु ने शुरुआत इहदे तो कीती है कि जिहड़ा परम सच है, जिसनों वाहिगुरु जी असी अपनी शब्दावली च करता पुरुख या मूल मंत्र भी शब्द वरतने कुछ ओदी होंद तो शुरू कर दे। फिर बेनती है ते उस होंद विच ओ कोई दलील नहीं दे रहे। नाम जपन भी दलील देणगे भी परमात्मा नूं इस तरह प्यार करो जिवें मच्छी पानी नूं कर दिए, खरन घंडे गेड़े नूं करदा है, पतंगा दीवे नूं करदा है। परमेश्वर दे संबंध विच कोई दलील नहीं दे रहे कि रब इस तरह सच है। मैं तेनों आ उदाहरण देना। महाराज शुरुआत कर दिया, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। असी ये बचन चार महाराज दे आरंभ च पढ़ने। हुण आद सच विच ये गल सिख नूं तर्क करन दी गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए। मैं सिख नूं कह रहा
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਾਬਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਦ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान मिखेस, केते बरमे घाड़त घड़ियां, रूप रंग के वेश, केतियां कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। उत्थे सतगुरां ने केते लफ्ज वरतिया जिहदी गिनती कोई नहीं। फिर बेनती है उस आद सच, सारी रचना तो पहला वो सच। फिर महाराज कहते ने जुगाद सच, जुग दा अर्थ टाइम, क्योंकि चार युग मन्ने जाते हैं। वो समय तो पहला भी सच है, क्योंकि समय का वरतारा बाद विच वरतदा है, पर पार ब्रह्म परमेश्वर जिहड़े ने उस समय तो पहला भी ने। समा काल साडे ते लागू हुंदा, उस सच ते बिल्कुल लागू नहीं हुंदा। इसे करके खालसा जी महाराज जी ने मूल मंत्र विच एक शब्द दिता है, अकाल मूरत। अकाल मूरत टाइमलैस, उत्ते कोई समा लागू नहीं। ते मूरत दा अर्थ तस्वीर नहीं उथे, क्योंकि गुरमुख विद्वाना ने उसकी तस्वीर बनती कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी का बचन है कि चित्रंग बहीन है कि एक है अधीन है, कोई नहीं जम्मिया उस परमात्मा का चित्र बनाए। तो फिर एक होर भी ख्याल उपजदा कि जिहड़ा कोई दृष्टमान दिसदा ही नहीं है, ओदा रूप कोई नहीं, ओदा रंग कोई नहीं, ओदा चक्कर चिन्ह कोई नहीं, ओदा मूँह कोई नहीं, वो है। महाराज गुरु पंचम पातशाह कहते हैं है जरूर, पर समझ ओनू पैंदी जिन्हों खुद जानकारी देंदा है। रूप ना रंग ना रेख किच, त्रियों गुण ते प्रभिन्न, तिन्ना गुणा तो रजगुण तम गुण सतगुण तो उपर है। असी रजगुण तम गुण सतगुण माया दे गुणा विच हां, उस उपर तां कोई गुण लागू भी नहीं हुंदा। रूप ना रेख ना रंग किच, त्रियों गुण ते प्रभ भिन्न। अगे क्या तिसै बुझाए नानका, पर इन्हां तिन्नां गल्लां दी रूप रेख रंग वो किवें निर्लेप है, इनू किस तरीके नाल समझावे। ना तो कोई किताब समझा सकदी, ना किसी कथावाचक दा ज्ञान समझा सकदा है। तिसै बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न, वो है जरूर रूप रेख रंग कुछ भी नहीं। इहदी समझ ओनू पैंदी जिन्हों वो खुश हो के आप समझांदा है, जिन्हों आप गुरु रामदास दे बचन रोज पढ़दे हो, जिसनू तू जाना है सोई जन जाने, तेरे तो बिना किने जानना। मैं फिर बेनती करा, वो सब दा मुढ़ सच, वो समय तो पहला सच। ते महाराज कहने अज भी वो सच है, जुगाद सच है भी सच। नानक होसी, ये होसी समा साडे वास्ते ओदे लई ते होसी है ही नहीं, ओदे लई कोई समा है ही नहीं। जे परमात्मा लई समा मिथांगे ओदा फिर बीत्या होया वर्तमान। महाराज के साडे समय अनुसार होसी भी सच, वो आने वाले समय विच भी सच है। हुण उस परम सच दी गल अवतारां ने, पैगंबरां ने, राहबरां ने कीती। कोई समय तो बाद जदों इंसान इस द्वैश फसदा है कि मेरे धर्म दा बोलबाला होवे, दूजा होना ही नहीं चाहिए, मैं सच कहना गुरमत ने इस गल नूं स्वीकार कीता ही नहीं। थोड़ा जिहा तुसीं देखो, गुरु नानक साहब 1469 नूं महाराज दा आगमन होया ना, ते मैं बेनती करना हुन्ना, एडी वड्डी विशालता। बाबा जी ने यह नहीं कहा कि लोगों मैं शब्द उच्चारण किया, सच की व्याख्या मेरे तो शुरू हुंदी है। गुरु नानक साहब तो 300 साल पहला इस धरती ते बंगाल की धरती ते एक महापुरुष होए जिन्हां दी रचना गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत जयदेव जी, उन्हां दी बाणी आपां पढ़ने। महाराज तो 300 साल पहला ने गुरु नानक साहब तो। भगत जयदेव तो 3 साल छोटे ने बाबा फरीद जी, उन्हां दी रचना गुरु ग्रंथ साहिब च। वो पंजाब की धरती ते, वो महापुरुष बंगाल की धरती ते
ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਮੰਗ ਸਤ ਆਦ ਭਾਵ ਰਤਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਨਖੋਸ਼ੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਫਰਕ, ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਫਰਕ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਪੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਲਿਪੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 35 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਪੂਰੀ 35 ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 52 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 35 ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਸੀਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੇ ਸੁਨਬੇ ਨਾਮਾ, ਦੇਖੂੰ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕਾਮਾ, ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਬਾਦੁਲਾ, ਦੇਖੂੰ ਤੇਰਾ ਹਰ ਬੀਠਲਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੀਠੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਠੁਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ? ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ ਪਿਆ। ਰੁਦਨ ਕਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਬੋਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗੜਾ, ਪੁੰਗੜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਹੇ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ, ਕੀ ਨਾਮਦੇਵ ਹੇਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਦਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੇ, ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਮਨੀ। ਆ ਕਰੀਮ ਰਹੀਮ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੋ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਘਨੇਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਅਵਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਏ, ਅੱਬੇ ਦੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਂਝ ਵਰਤਿਆ ਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹੋ ਮੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕੋ ਅੱਲਾ ਕਹੀਏ ਸ਼ੇਖਾਂ ਆਈ ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਕਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਤ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੀ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦਰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੇ ਚਾਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਣ ਸੰਯਮ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਪਾ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ। ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਜਤ ਤੇ ਸੱਤ। ਚਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦਇਆ ਕਪਾ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਖਈ ਤਾਂ ਜੇ ਖੈ ਤੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾ, ਖਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨ ਜਾਏ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ, ਖਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਦਇਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਘਰ ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਇਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਚਾਰ ਗੁਣ ਕਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ,
ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਵਰਤੀ, ਪਰ ਗੁਣ ਉਹੀ ਨੇ। ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਕਪਾ, ਮਿਹਰ ਦਰ ਤੇ ਤਰਸ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਇਆ ਕਪਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ। ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਿਦਕ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ, ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ, ਹੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਸ਼ਰਮ ਸੁਨਨਤ। ਜੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਸੁਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹੀ ਕਹੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਜੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਅੰਗ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 60 ਕਰੋ, 70 ਕਰੋ। 4 ਅੰਗ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰੋ, 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਰਨਾਤਮਕ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵਾਤਮਕ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਵਰਨਾਤਮਕ ਅੱਖਰ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੀਆਂ 4 ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛਾਪੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, 3-4 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, 4 ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ ਖਿੰਥਾ, ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ, ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਚ ਵੇਖੋਗੇ 4 ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਮਨ ਚ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਕਥਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਕਿਤਨਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਲੇਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਲਕ ਨੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਵਤਾਕਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤਿਲਕ ਨੰਨੂ, ਨੰਨੂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਤਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਨੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ। ਤਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਮੰਨਦੇ। ਉਂਝ ਵੇ ਸੱਚੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਜਨੇਊ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਸੂਤ ਜਨੇਊ ਪੜ ਗਲ ਪਾਵੇ, ਸੂਤ ਪਾਏ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ, ਨਾਤਾ ਧੋਤਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਸਹਿ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਨੇਊ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਸੀ। ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਬੜੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਰਥ ਹੋਰ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਕਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਨੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਸਾਕਾ ਨਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਖਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਖੌ ਆਖ ਨਾ ਸਾਕਾ। ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਕਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਿੱਕਿਆ ਨਾ ਪੈਣ। ਸਾਕਾ ਵਾਪਰੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਧਨ ਹੇਤ, ਸਾਧਾਂ ਲਈ, ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਤਾਕਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਉੱਥੇ ਏਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਖੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਂਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੂਲ ਪੇਟਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਘੁਰਾਲ ਚੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੋੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਖੇਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਧਰਮ ਖੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਿਦਕ। ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਵਦਗਾਰਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਵੀ, ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਗੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਗੰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਧਰਮ ਖੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਚ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ, ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਤਮ ਗੌਰਵਤਾ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਖੋਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈਲੀ ਜਾ ਕਾ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਜਿਸ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਰ ਆਤਮ ਗੌਰਵਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦਾ ਡਰ
अंदर दी रूहानियत दे भेद ही खुल जाए तो फिर रूहानियत कादी होई। सिर ना दिया, उन्होंने अपना सिर दे दिता गुरमुखो, पर अंदर दी जड़ी उच्ची अवस्था है, एक कूड़े बादशाह दे पिछे अपने कमाई दे बूहे खोलते ने, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। आ भावना वाला सिख आवे, गुरु उहदे लई दरवाजे खोल देंदा। सिर वो उच्ची अवस्था नहीं उन्होंने दसी, उन्होंने यही से ना भी करामात दिखाओ, अजमत दिखाओ। महाराज कह रहे ने धर्म गेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर न दिया। अगे है नाटक चेटक किए कुकाचा, कि डा कमाल दा शब्द वरत्या, कहने करामाता आ नाटक चेटक। मैं अज भी कहा जी, कई बार कई सज्जन कहते हैं ना जी भी उत्थे जे करामात वापर जाती, मैं कहना चांदनी चौक च वापरी सी। करामात दुनिया तो वखरी सी। दुनिया च करामात वापरदी है आम, कई बाणी च भी कई बार शब्द मिलणगे कि तसीहे देन लगदे आ, तशद्दद देन लग करदे आ ते सुभाव चेंज हो जाता तत्तां दा। एक शब्द हुंदा है, ये दुष्ट सभा मिल मंत्र पकाया, कर सै औद कनेरी, गेर तार जल ज्वाला भै राखियो, राजा राम माया फेरी। ये नहीं कि आप शब्द ते उत्थे भगती दी लाज बारे चले कि प्रहलाद नूं पहाड़ तो सट्टिया, पानी च सट्टिया, अग सट्टिया। कहंदे ने परमात्मा ने तत्तां दा सुभाव ही बदल दिता, राजा राम माया फेरी। पर इत्थे भाई दयाला जी उबलदा है, पर अग ने सुभाव नहीं बदलिया। इत्थे रूह नूं लगी कोई अग दा सुभाव नहीं बदलिया। इत्थे आरे दे दंदियां नाल मैं कहना इदू वड्डी करामात दुनिया च कुछ भी नहीं कि तन दा फीता फीता हो जाना ते अपने गुरु वल्लों मुख फिर भी ना मोड़ना, सब तो वड्डी करामात है। मैं इहनूं नाटक चेटक नहीं हैगा, नाटक चेटक मदारी दी खेड नहीं। नाटक चेटक की है कुकाजा, कुकाजा शब्द वरत्या मारे, भैड़ा काज गए करामातां दिखाणियां। नाटक चेटक की है कुकाजा, प्रभ लोगन कह आवत लाजा। मगे फिर महाराज कहंदे ठीकर फोर दलीस सिर, दिल्ली दे बादशाह दे सिर ते ठीकरा पनिया। मैं जिहड़ी थोड़ी जी बेनती करनी है, क्योंकि असी शहादत विच भाई जैता जी, भाई ननवा जी ते भाई उदय जी उन्होंने भी याद करने, ते एक भाई लखी शाह जी जिन्हों असीं वणजारा कहने। ते मेरे मन च ऐसे जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब विच वणजारा है ना, सच्ची मुच्ची लखी शाह ते वही व्यापार कर गया। वणज करो वणजारियो वखर लियो संभाल, तैसी वस्त वसाई है जैसी निभ है नाल। सच एवे लखी शाह ने बड़े व्यापार किए होणगे, पर जेड़ी वंत वत आ वणज गए ना, इसका कोई मुकाबला ही नहीं। वो सच्ची मुच्ची वणजारे ने। भाई जैता जी, ये भी मैं बेनती अज थोड़ा जिहा उन्होंने इतिहास नूं कई साल पहला की सी। भाई साहब की करनी नूं नमस्कार है। उन साडियां ਜਿਹੜੇ पुराने ग्रंथ इन्हां च कहा जाता है, भाई जीवन सिंह जी जो शहीद होए ने, ये तकरीबन एक पैर डट के लड़े। भाई साहब भाई जीवन सिंह जी बारे इथों भाई साहब जी गुरुदेव का सीस चुकते हैं, क्योंकि थोड़े जैसी दर्शन ये भी कर लीए। मैनू पता है इतिहास तो तुसी सारे जानू हो, पर जिदन शहादत वाला दिन हुंदा है उस प्रसंग नूं कहना जरूरी है। भाई साहब भाई जैता जी, भाई उदय जी ते भाई ननवा जी, जदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह शहीद हो गए ना, ते मैं अज क्या इन्नी जरांद उस गुरसिख च, इन्ना जेरा किहो जिहा अंदर गंभीर किया होवेगा। जदों महाराज इशनान करन गए, भाई जैते ने देखा उस इकट्ठ च, जदों महाराज थले बैठे आके बोर्ड दे उदों देखा, जदों जलाद जलालुद्दीन ने तलवार तिखी करके चलान लगा, उदों भी देखा। गुरमुखों दे अखां विचों पानी नहीं छलकन दिता, क्योंकि सेवा बड़ी वड्डी करनी उन्हें। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह उन्हां दा सीस चुक के, क्योंकि असी भावें कमेटी वालों भी सीधा इथों तरावड़ी है, कुछ नवे इतिहास करके ने इथों भाई साहब सीस सच्चे पातशाह दा लैंदे आ, ते गुरमुखो अपना सिर तली ते रख के गुरु दा सीस चुकिया है। अपना सीस तली ते रख के इसो सीस चुकदे आ। कई सज्जन खारी दा जिक्र करदे आ, टोकरी दा, हाँ जी। कई लपेट के चादर विच सीने नाल ला के जरनैली सड़क ते नहीं तुरिया, क्योंकि पकड़े जा सकते हैं।
ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਬਾਗਪਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬਾਗਪਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਠਵਾਲ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਵਾਹੂਦੀਨ ਦਾ ਤਕੀਆ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਕੀਏ ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਸ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਸ਼ੇਖ ਵਾਹੂਦੀਨ ਦੀ ਤਕੀਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਵਕਤ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਰਾਵੜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸਮ ਉਹਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਰਾਵੜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਸੰਧਿਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਵੀਰ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਧੋਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ। ਉਹ ਧੋਬੀ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਹਾਂਗਾ ਛਲਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੀਮਤੀ? ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ? ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਓ। ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਏ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲਦਾ। ਇਹ ਸੀਸ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸੀਸ ਜੋ ਜਪ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਧੋਬੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਗਰਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਸ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਠ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਪੈਂਦ ਸੀ ਉਹ ਉਧਰ ਪਿੱਠ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੇਟ ਕੇ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਧੋਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤਰਾਵੜੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੰਬਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤੀ, ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੈਂਥ ਮਾਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਥ ਮਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮਦੇਵ। ਤਰਾਵੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ। ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
ਮਿਲਦਿਆਂ ਮਿਲਾਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਬ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ, ਵਸਤਰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਓ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਂਥ ਮਾਜਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਕੋਲ, ਛੱਤ ਬਨੂੜ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਬਾਗਪਟ, ਬਾਗਪਟ ਤੋਂ ਤਰਾਵੜੀ, ਤਰਾਵੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਬਾਲੇ, ਕੈਂਥ ਮਾਜਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚੋਂ ਫਕੀਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਬਿਰਧ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਧੀ ਤੇ ਰੁਖੜਾ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਚ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਬਿਰਹਾ ਚ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਰੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਬਬਾਨਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਦੀ ਪੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦਲੀਸੁਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਭੰਨਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੱਲਿਆ। 11 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, 17 ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ
ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਗੰਜਦੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੜਾ ਉਹਨਾਂ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੜਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਕਿਲੇ ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਸੜਕ ਲੰਘਣਿਆ ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿਖਾ ਚੁਣੀ, ਸੀਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਗਨ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਆ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿਤਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ। ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਆ ਸਦਾ ਪੰਥ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਪੰਥ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀ 29-30 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸਗੰਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਸਗੰਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ। ਸੇਵਾ ਕਾਦੀ ਬਖਸ਼ੀ? ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਸੀਸਗੰਜ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜੋ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਤੇ 5 ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਦੂਜੇ, ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੰਜ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦੀ ਮਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦਾ ਰਤਨ। ਉਂਝ ਗੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲੱਥਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਂ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਸਗੰਜ। ਇਹ ਸੀਸਗੰਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸੀਸ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਉਦਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ, ਸੀਸਗੰਜ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਹਾਨ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੇਖ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। इनू फिर गुरु जी दे कवि सैनापत ने लिखिया,
ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਇਹ ਸੈਨਾ ਪਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਭੇਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਜਾਕੀ ਚਾਦਰ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਢਾਪੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਪੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਜਿਨ ਪਤ ਰਾਖੀ, ਅਟਲ ਕਰੀ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਸਾਖੀ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 4 ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ, 4 ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਦੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਿਮਰ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਮਿੰਟ 4 ਲੱਗਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਘਟਾਈ ਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ, ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਨਨਵਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਛ ਪੁੱਛੀ ਕੁਝ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲਿਖੀਏ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥਾਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਪਏ, ਊੜਾ ਐੜਾ, ਉਹ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਸੀ ਐਚ ਤੇ ਅੱਗੇ 2 ਏ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ ਚੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀਏ, ਬੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲਿਖੀਏ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।